دلی کا آسمان ادڑ رہا تھا اور شہر کی گلیوں میں ایک عجیب سا سکوت چھا چکا تھا۔ ہر شخص کی نظریں اس سمت پر مرکوز تھی جہاں سے نہ جانے کون سی تباہی کی ہوائیں چلنے والی تھی۔ دلی کے اندر ہر طرف ہلچل تھی، مگر اس شہر کے نشانے پر کوئی دشمن نہیں تھا۔ ایک حقیقت چھپ کے آ رہی تھی جو چند لمحوں میں سامنے آنے والی تھی۔ یہ کہانی وہ نہیں جو عام داستانوں میں سنائی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت بننے والی ابدالی میزائل، جو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کا نیا اور جدید ہتھیار ہے، اپنے مکمل طاقتور اور درست نیویگیشن سسٹم کے ساتھ دلی کی طرف داغا جا چکا تھا۔ اس میزائل کی تیز رفتار پرواز اور بڑھتی ہوئی رینج نے دلی جیسے شہر کو لمحوں میں اپنی زد میں لے لیا تھا۔ 450 کلومیٹر کا سفر جو محض چند منٹوں میں طے ہو چکا تھا، دلی کے دفاعی اور فوجی نظام کے لیے ایک شدید چیلنج بن چکا تھا۔ یہ کسی تخیلاتی کہانی کا حصہ نہیں تھا، ایک سچائی بن سکتی تھی، ایک سچائی جو دلی کے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام تھی۔ ابدالی میزائل کا مقصد نہ تو جارحیت تھی، نہ ہی کسی توسیع پسندی کا اظہار، یہ صرف اور صرف دفاع کے لیے تھا۔ اور اگر کسی نے پاکستان کی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ پیغام ایک حقیقت بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ میزائل کی گونج اور اس کی طاقتور تھڑ تھڑاہٹ نے دلی کے آسمان میں گہرے سناٹے کو جنم دیا، جیسے وہاں کچھ ہونے والا۔ یہ ایک پیغام تھا، ایک دفاعی قوت کا مظاہرہ جو دلی کی طرف داغا جا سکتا ہے۔ نہ صرف پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کو یہ ثابت کر چکا ہے، بلکہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کہانی ایک افسانہ لگ سکتی ہے، ایک منظر جو حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے، اور اس کی حقیقت صرف ایک چھوٹے سے قدم پر ہے۔ وہ قدم کیا کہ اگر دلی نے سوچا بھی کہ وہ پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرے گا تو یہی کہانی سچ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، 2 دن پہلے پاکستان کے عسکری کمانڈ مراکز میں جو جوش و جذبہ تھا وہ ایک نئی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ خبر تھی کہ پاکستان نے ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا، ایک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ یہ صرف ایک آزمائش نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے دفاعی عزم کا ایک مضبوط پیغام تھا۔ ایکس انڈس کی مشق کے تحت کیا گیا یہ لانچ نہ صرف فوج کی آپریشنل تیاری کا مظاہرہ تھا، بلکہ پاکستان کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی قوت کا بھی واضح اظہار تھا۔ جب میزائل آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے دھواں اور آگ کے نشان تھے تو ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا یہ محض ایک مشق ہے؟ جواب فوراً آیا، یہ ایک اعلان ہے۔ پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور ٹیکنیکل مہارت کو ثابت کیا۔ اس میزائل کی جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر حرکت پذیری کی خصوصیات نے ثابت کیا کہ پاکستان کی فوج ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ اس تربیتی تجربے کو پاکستان کے فوجی کمانڈر، اسٹریٹجک فورس کے کمانڈ کے اعلیٰ افسران، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے حکام اور پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنٹسٹ اور انجینئرز نے براہ راست مشاہدہ کیا۔ جب صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے اس کامیاب تجربے پر فوجی دستوں، سائنٹسٹ اور انجینئرز کو مبارکباد دی تو ان کی آوازوں میں پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد تھا۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور ٹیکنیکل مہارت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی جارحیت ہو۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا ثبوت تھا، بلکہ دنیا کو پیغام تھا کہ پاکستان نے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے فولادی عزم اختیار کر لیا ہے۔ ابدالی میزائل سسٹم کا پاکستان کے دفاعی نظام میں خاص مقام ہے۔ اس کی تکنیکی خصوصیات میں جدید نیویگیشن سسٹم، بہتر حرکت پذیری اور بہترین رینج شامل ہے، جو اسے دشمن کے دفاعی سسٹم سے بچنے اور اپنے ہدف تک صحیح طور پر پہنچنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ اس میں جوہری اور روایتی ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت ہے، جو اسے پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کے لیے ایک اہم اثاثہ بناتی ہے۔ ابدالی میزائل کا مقصد نہ صرف پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ہے، بلکہ اسے ایک مضبوط جوابی صلاحیت فراہم کرنا بھی ہے تاکہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔ اگر ہم ابدالی میزائل سسٹم کا تقابلی جائزہ بھارت کے میزائلوں سے کریں تو ہمیں کئی اہم فرق ملتے ہیں۔ بھارت کا سب سے معروف میزائل سسٹم پرتھوی اور اگنی ہے، جو اس کی جوہری طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔
पृथ्वी मिसाइल की रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है, जो उसे मकामी सतह पर मौसर बनाता है, लेकिन उसकी रेंज अब्दाली मिसाइल से कम है जो 450 किलोमीटर तक पहुंचता है। अग्नि मिसाइल सिस्टम की रेंज 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है, जो उसे तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है, मगर उसका दायरा पाकिस्तान के लिए कम अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब्दाली मिसाइल का मकसद मकामी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना है, जारहियत के मंजरनामे में नहीं जाना। भारत के मिसाइलों में अग्नि मिसाइल एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है जो कि रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन उन मिसाइलों की डिलीवरी की तकनीकी खुसूसियात और उनकी दुरुस्तगी में अब्दाली मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कमी महसूस होती है। अब्दाली मिसाइल के निज़ाम में मैन्योरेबल टेक्नोलॉजी की खुसूसियात उसे दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम से बचाने में मदद देती हैं, जो कि भारतीय मिसाइल सिस्टम में ज़्यादा मौसर नहीं है। इसके अलावा अब्दाली मिसाइल की कामयाब तजर्बाती लॉन्च ने पाकिस्तान को उसकी ऑपरेशनल तैयारी के हवाले से एक मुस्तहकम एतमाद दिया है, जो भारत के मिसाइल सिस्टम के तजर्बात से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का अब्दाली सिस्टम इस लिहाज से भी बेहतर है कि यह स्ट्रेटेजिक सतह पर पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करता है, खास तौर पर भारत जैसे पड़ोसी की जानिब से बढ़ती हुई जारहियत के तनाजुर में। भारत के पास तवील फासले के जौहरी मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़्यादा फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखता है, जो कि इसे पाकिस्तान के दिफाई अहदाफ के लिए ज़्यादा मौसर बनाता है। इसलिए इस लिहाज से अब्दाली मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक दिफाई ब्रेक थ्रू है, जो ना सिर्फ इसे भारत की जौहरी धमकियों का जवाब देने के काबिल बनाता है, बल्कि एक मजबूत जवाबी हमले की सलाहियत भी फराहम करता है। अब्दाली मिसाइल सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर, जो इसे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर मौजूद भारतीय शहर या फौजी अहदाफ तक पहुंचने के लिए एक मौसर हथियार बनाता है कि सरहदों के अंदर रहते हुए भी इसे एक फायर किया जाए तो यह दिल्ली तक भी पहुंच सकता है। अगर इस मिसाइल को भारत के किसी शहर जैसे लाहौर के करीब सरहदी इलाकों से लॉन्च किया जाए तो यह चंद मिनट्स में भारतीय शहर अमृतसर, जालंधर या पठानकोट तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारे हदफ पे यह शहर नहीं है, दिल्ली है, जो जारहियत करने के इस वक्त इरादों में नजर आता है। इसकी तेज रफ्तारी और दुरुस्तगी इसे ना सिर्फ फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत फराहम करती है, बल्कि ये दुश्मन की फौजी मौजूदगी या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसर तरीके से निशाना बना सकता है। अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें कि अब्दाली मिसाइल का मकसद सिर्फ दिफाई महाज पर इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब यह है कि इसे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर जारहियत या किसी भी किस्म के हमले के जवाब में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइल पाकिस्तान की जौहरी बाजू की हिफाजत के लिए तैयार किया गया और इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसे इकदाम के तौर पे किया जाएगा जो पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी को खतरे में डाले। इस लिहाज से अब्दाली मिसाइल का इस्तेमाल महदूद और मोहतात रहेगा और इसका मकसद सिर्फ दुश्मन के हमले का मौसर जवाब देना होगा। मिसाइल की शिद्दत और इसके असरात की बात करें तो अब्दाली मिसाइल अपने जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतरी की हरकत पजीरी की बदौलत दुश्मन के दिफाई सिस्टम से बचने में कामयाब रहता है। इसका हमला अगर भारतीय शहरों की तरफ हो तो उसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी अड्डे या दीगर हसास फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का इम्कान होगा, लेकिन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जो हुकूमत के होंगे, आम आवाम के ऊपर दागने का नहीं सोचना हमने। ये दिफाई महाज है, खामोश रहेंगे, चिंगारेंगे तक नहीं जब तक तुम्हारी तरफ से कदम नहीं उठाया जाता। चूंकि यह सिस्टम पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दिफाई बुनियादों पर किया जाएगा ताकि किसी भी मुमकिन जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जा सके। इस मंजरनामे में अब्दाली मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए एक मौसर और बरवक्त हथियार की सूरत में सामने आता है, जो पाकिस्तान को किसी भी किस्म की मुमकिन जंग या हमले के दौरान अपने दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत फराहम करे। अब्दाली मिसाइल सिस्टम का तकनीकी इर्तका एक अहम संग-ए-मील है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाता है। इसकी इब्तदा बुनियादी तौर पर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल के तौर पर हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कई जदीद तकनीकी तब्दीलियाँ की गई। इब्तदा में इस मिसाइल का मकसद सिर्फ रिवायती हथियारों के लिए था, लेकिन इसकी तकनीकी खुसूसियात में होने वाली तरक्की ने इसे जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत फराहम की, जो इसे पाकिस्तान की जौहरी बाजू के दिफाई मकसद के लिए एक अहम हथियार बनाता है। इस मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम में भी काबिल जिक्र बेहतरी आई है, जिसकी बदौलत यह ज़्यादा दुरुस्त और काबिल एतमाद हो चुका है। जदीद नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ ने इस मिसाइल की दुरुस्तगी में इजाफा किया है, जिससे इसका अहदाफ तक पहुंचने की सलाहियत को बेहतर बनाना था। और इसका मकसद अब सिर्फ दुश्मन के फौजी अहदाफ को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि दुश्मन के दिफाई सिस्टम से बचते हुए अपने मकसद तक पहुंचना भी है। इसमें मैनोरेबल टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, जो इसे किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम से बचने और अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने में मदद देती है।
ابدالی میزائل سسٹم کے ارتکاب میں سب سے اہم تبدیلی اس کی رینج میں اضافہ تھا جو 450 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنایا کیونکہ اب یہ پاکستان کے دفاعی مقاصد کو زیادہ وسیع دائرے میں پورا کر سکتا ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی رینج اور بہتر حرکات پذیری کی خصوصیات اسے نہ صرف دشمن کے دفاعی سسٹم سے بچانے میں مدد دیتی ہیں بلکہ پاکستان کے جوہری جو پروگرام ہے اس کی مضبوطی کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ میزائل کی تکنیکی ارتقاء نے اسے دفاعی اعتبار سے مزید قابل اعتماد بنایا۔ اس کا استعمال ممکنہ جارحیت کے خلاف فوری رد عمل دینے کے لیے کیا جائے گا، اور یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوگا کہ پاکستان کے دفاعی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سسٹم کا ارتقاء پاکستان کے دفاعی سسٹم کی تیاری اور اس کی جوہری صلاحیتوں میں اہم اضافے کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دھمکی صرف زبان سے دینے کی بات کرنا، اگر کبھی کوئی قدم اٹھایا تو جواب تمہارے اوسان خطا کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔